Morning, boys. How are you? I'm very happy to see you all in this English class. In the last class, we studied the non-detailed supplementary reader, the Tempest. Let us recall what we had studied in the last two classes. Prospero and Miranda were in an island. They were deprived from the dukedom of Milan by his younger brother Antonio. After 12 years, Prospero showed her a ship. ஒரு கப்பலை காட்டுறாரு. அந்த கப்பலை இப்போ புயல் எழுப்பி உடைக்க போறானே, ஃபாதர் ஷோ பிட்டி ஆன் தம் அப்படிங்கிறார். உடனே நீ நினைக்கிற மாதிரி இல்லை, there will be no hurt for them அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டனியோவால் தனக்கு நடந்த கதைகள் அவ்வளோத்தையும் சொல்கிறார். Now all the people were cast ashore. தீவுல ஒவ்வொரு இடத்துலையும் தூக்கி எறியப்பட்டு விட்டார்கள். And the Ferdinand, the Prince of Naples, King of Naples, son, Prince, இளவரசர், he was cast ashore and he was lamenting about his father. அப்பாவை நினைச்சி அழுது புலம்புறான் in the island. So Ariel went to him and he brought him to the Miranda according to the order of Prospero. Prospero என்ன சொல்றா, நீ உடனே you bring that Ferdinand, let my daughter Miranda see him. Miranda அவளை பார்க்கணும்னு Ariel brought him to the Miranda and Prospero were under a tree. Now Miranda said Prospero, அப்பா சொல்றாரு, Miranda, tell me what are you looking at yonder? அங்கே நீ என்னத்தை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கா அப்படின்னு உடனே, ஓ ஃபாதர் செட் மிராண்டா, அப்பா, in a strange surprise, surely that is a spirit. ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான குரல்ல, surely that should be spirit, அது ஒரு ஆவியாக தான் இருக்க வேண்டும். Lord, how it looks about, அது எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது. Believe me, it is a beautiful creature. உண்மையிலே அது ஒரு அருமையான படைப்பு தான். Is it not a spirit? அது ஸ்பிரிட் தானப்பா அப்படின்னு கேட்கிறான். No God, இல்லம்மா, answered her father. It eats and sleeps and has senses such we have. It eats, நம்மை போலவே அது உணவு உண்ணும், and sleeps, உறங்குகிறது, நம்மை போலவே எல்லா உணர்வுகளும் அதற்கு உண்டு. This young man you see was in the ship. The young man that you see now, he was in the ship that I showed you before that tempest. புயலுக்கு முன்னாடி நான் காண்பித்த அந்த கப்பல்ல உள்ள ஒரு யங் மேன் தான் இவன். He is somewhat altered by grief, or you might call him a handsome person. He is a handsome person. ஒரு அழகான மனிதன். He is somewhat altered by grief. கவலையினால் அவனுடைய முகம் மாறுபட்டு இருக்கிறது. ஏன்? He has lost his companions, his father Antonio, Gonzalo and other companions. He lost his companions and is wandering about to find them. தன்னுடைய தன்னோடு வந்த எல்லாரையும் இழந்துட்டு அவர்களை தேடி தேடி அலைந்து அவனுடைய கவலையினால் அவனுடைய முகம் மாறுபட்டிருக்குது. Up to this we studied in the last class. Now let us go to the next paragraph. Miranda, who thought all men had grave faces and grave birth like her fathers. Miranda thought that all the human beings, all the men will be very harsh as his father, that is with grave faces, irugalaana mugam, and grave birds, adha d வந்து silent, birds இல்லையா, சாம்பல் நிற வெளுத்து போன தாடியோட தான் இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு மிராண்டா மனிதனா இப்படி தான் இருப்பான்னு நினைச்சிருந்தா. Was delighted with the appearance of this beautiful young prince. அவளுடைய எண்ணத்திற்கு மாறாக இந்த ஒரு யங் பிரின்ஸ், அழகான ஒரு இளவரசனை பார்த்தவனே she was highly delighted, ரொம்ப சந்தோஷம். And Ferdinand seeing such a lovely lady in this desert place. அதே மாதிரி ஃபெர்டினாண்டுக்கும் இந்த டெசர்ட் ஐலாண்டில் இப்படி ஒரு அழகான பெண்ணை, as a prince he would have seen so many girls, இல்லையா, தன்னுடைய ராஜ்யத்தில் எத்தனையோ பெண்களை பார்த்துருப்பான். But he did not expect such a beautiful girl in this desert island. இந்த பாலைவனம் போன்ற தீவுல இப்படிப்பட்ட ஒரு பெண் இருப்பாள் என்று அவன் நினைத்து கூட பார்க்கல. Expecting nothing but wonders, ஆச்சரியமா இருந்துச்சு. Thought
he was upon an enchanted island. Desert island நினைச்சது இந்த பியூட்டிஃபுல் மிராண்டாவை பார்த்தோன்னே it became enchanted island. And that Miranda was the goddess of the place. அந்த இடத்துல மிராண்டா வந்து ஒரு தேவதை, இந்த ஐலாண்டின் தேவதையாக மிராண்டாவை நினைச்சான். And as such he began to address her. மிராண்டா தன்னை பற்றி சொல்ல வாரார், தன்னை பற்றி. She began to address her. She timidly answered. What is meant by timidly? Timidly, a manner that shows lack of courage. இல்லையா? Not boldness, not with boldness, lack of courage. தைரியம் இல்லாமல், தயங்கி தயக்கம், timidly. She timidly addressed, answered. தன்னை பற்றி அப்படியே தயக்கத்தோட வெட்கத்தோட சொல்றா. She was no goddess. நீ நினைக்கிற மாதிரி நான் ஒன்றும் பெரிய தேவதை கிடையாது. She was no goddess, but a simple maid, a simple girl, and was going to give him an account of herself. தன்னை பற்றி she was going to give something about her. She started when Prospero interrupted her. அவள் தன்னை பற்றி சொல்ல வரவும் Prospero interrupted. Stopped by saying something or stopped by doing something. எந்த வேலை நடந்துகிட்டு இருந்தாலும் அதை குறுக்கீடு செய்தல், பை சேயிங் சம்திங். நம்ம ரெண்டு பேர் பேசிக்கிட்டு இருப்போம், யாராவது வந்து வேற கதையை பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க. தட் மீன்ஸ் இட் இஸ் இன்டரப்டட், இல்லையா? குறுக்கீடு. நம்ம டிவி லைவ்ல பார்த்துருப்போம், கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆசையோடு எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம், திடீர்னு மழை வந்து குறுக்கிட்டு இருக்கோம். உடனே கேம் இன்டரப்டட் பை ரெயின் ஆர் ரெயின் இன்டரப்டட் த கேம். மழையினால் ஆட்டம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இன்டரப்டட், தடை செய்தல், குறுக்கிடுதல். Then Prospero interrupted her. He was well pleased, find they admired each other, but to try Ferdinand's constancy, he resolved to throw some difficulties. He was well pleased on seeing them to admire each other. Prospero got delighted. He was very happy to see that Miranda is admiring Ferdinand, Ferdinand is admiring Miranda. ஒருத்தர் அப்படியே மிகைப்படுத்தி பேசுறத பார்த்தோன்னே Prospero was highly delighted. He was happy, but in order to test their constancy, quality of being enduring and unchanging, நிலைத்திருத்தல், quality of being enduring. You have taken a decision, something interrupt with that, but you should stand firm on that task. நீ ஒரு காரியத்தை எடுத்துட்டா அதை எடுத்து நடைமுறைப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கா, இடையில பல இடையூறுகள் வருது, இது நமக்கு ஆகாது அப்படின்ட்டு ஒதுக்கி வச்சுட்டா இட் இஸ் நாட் கான்ஸ்டன்சி. ஸோ ஒரு முடிவு எடுத்துட்டால் அந்த முடிவில் நிலைத்திருப்பது தான் கான்ஸ்டன்சி. ஸோ Prospero wanted to test the constancy of Ferdinand and Miranda. ரெண்டு பேருடைய அன்பும் நிலையானது தானா அப்படிங்கிறது டெஸ்ட் பண்றதுக்காக he wanted to throw some difficulties in their way. ரெண்டு பேருக்கு இடையில கொஞ்சம் இடையூறுகளை செய்யறதுக்கு முடிவு பண்ணான். He resolved to throw some difficulties in their way, therefore advancing forward. இப்படி அவங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போதே குறுக்க வந்து he went forward, advancing forward. He addressed the prince with a stern air. He began to talk with the prince, that is Ferdinand, with a stern air. ஒரு கண்டிப்பான வார்த்தையோட பெர்டினாண்டை நோக்கி பேச ஆரம்பிச்சான். Telling him, என்ன சொன்னானா, he came to this island as a spy. பெர்டினாண்டை பார்த்து, you have not come here for a good purpose, you have come here as a spy. நீ இந்த தீவுக்கு ஒரு ஒற்றனாக வந்துள்ளாய். ஸ்பைனா என்னது? ஒற்றன், இல்லையா? சாதாரண மனுஷன் போல வந்து இங்க என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத உளவறிவதற்காக வந்திருக்கா. You have come here as a spy to take it from him who was the lord of it. I am the lord of this island. You have come here as a spy to take this island from me. இந்த நாட்டை என்கிட்ட இருந்து பிடுங்குவதற்காக நீ வந்து ஒற்றனாக இங்க வந்திருக்கா அப்படின்ட்டு சொல்றான். Follow me, said he.
ஃபாலோ மீ. அதனால யூ ஷுட் நாட் டாக் வித் மிராண்டா, யூ ஃபாலோ மீ, என் பின்னாடி வா அப்படின்ட்டு சொல்றான். ஐ வில் டை யுவர் நெக் அண்ட் ஃபீட் டுகெதர். உன்னுடைய கழுத்தையும் பாதத்தையும், கால்களையும் பாதத்தையும் ஒன்றாக சேர்ந்து கட்டி போடுவேன். யூ ஷால் ட்ரிங்க் சீ வாட்டர். நீ குடிக்கிறதுக்கு எதுதான் குடிக்கணும்? கடல் நீரை தான் குடிக்கணும். ஷெல்ஃபிஷ். ஷெல்ஃபிஷ் மீன்ஸ் சிப்பி மீன். ஷெல் என்றால் ஓடு, ஷெல்ஃபிஷ்னா சிப்பி மீன். நம்ம இங்க சொல்றது நத்தைங்கிறவங்களோ அதே மாதிரி கடல்ல உள்ள ஷெல்ஃபிஷ். நீ சிப்பிலாம் பார்த்துப்ப, அந்த சிப்பிக்குள்ள உயிரினம் இருக்கும். நீ ஷெல்ஃபிஷை தான் சாப்பிடணும். விதர்ட் ரூட்ஸ். விதர்ட் ரூட்ஸ், ட்ரைடு ரூட்ஸ் இல்லையா, காய்ந்த வேர்கள் தான் உனக்கு உணவு. அண்ட் ஹஸ்க்ஸ் ஆஃப் அகான்ஸ் ஷால் பி யுவர் ஃபுட். வாட் வில் பி யுவர் ஃபுட்? ஹஸ்க்ஸ் ஆஃப் அகான். வாட் இஸ் ஹஸ்க்? Husk, a dry out layer of nut. Dry out layer of nut இல்லையா, நம்ம உமின்னு சொல்லுவோம். அதை உமின்னு சொல்லுவோம். நெல்லில் அரிசிக்கும் மேலே உள்ள தவிடுக்கும் மேலே உள்ள பார்ட்டை நம்ம உமிம்போம். அதே மாதிரி ஹஸ்க் மீன்ஸ் உமி, அவுட்டர் லேயர், ட்ரை அவுட்டர் லேயர் ஆஃப் அ நட். ஹஸ்க் ஆஃப் அகான்ஸ். அகான் நட் ஆஃப் அன் ஓக் ட்ரீ. நட் ஆஃப் அன் ஓக் ட்ரீ, ஓக் மரத்தினுடைய கொட்டையில் உள்ள உமி. சில டிரான்ஸ்லேஷன்ல இது கருவாலி மர கொட்டைகள் இருக்கு, கருவாலி மர கொட்டைகள். ஸோ வாட் ஆர் ஹிஸ் ஃபுட்? ஹிஸ் ஃபுட் வர் சீ வாட்டர், ஷெல்ஃபிஷ், dried roots and husk of acorns. இதுதான் உனக்கு சாப்பாடு. நாங்க சாப்பிட்ற மாதிரி சாப்பாடு உனக்கு கிடையாது. No, said Ferdinand. Ferdinand got angry because actually he was not a spy. So he got angry. No, I will resist this. I will resist this. நான் அதை எதிர்ப்பேன். That means I will not allow this. இதால என்ன, என்னால இதை ஏத்துக்கிட முடியாது. And drew his sword, but Prospero, waving his magic wand, fixed him to the spot where he stood. So he began to draw his sword. உடனே எதிர்த்து என்ன பண்ண போனான்? தன்னுடைய இடையில் இருந்த வாளை உருவனா. உடனே immediately Prospero, he waved his magic wand. தன்னுடைய மந்திர கோலை என்ன பண்றான்? இப்படி அசைக்கிறான். So he immediately fixed him in the spot. எந்த இடத்துல இருந்து வாழ உருவம் நினைச்சானோ அந்த இடத்தை விட்டு அவனை அசைய முடியாத அளவுக்கு தன்னுடைய மந்திர சக்தியால அவனை அந்த இடத்துல நிறுத்திட்டான். So that he had no power to move. Now Ferdinand has no power to move. Next, Miranda hung upon her father, saying, "Why are you so ungentle?" Miranda, she sat down by his father and asked him, "Father, why are you so ungentle?" அப்பா, நீங்க ஏன் இவ்வளவு பெருந்தன்மை இல்லாம நடந்துக்கிறீங்க? So he is arguing for Ferdinand. Why are you so ungentle? நீங்க ஏன் இவ்வளவு பெருந்தன்மை இல்லாம நடந்துக்கிறீங்க? That means ஏன் இவ்வளவு கீழ்த்தரமா நடந்துக்கிறீங்க? Have pity, sir. Just to show pity on him. தயவு செய்து இரக்கம் காட்டுங்கள். I will be his surety. நான் அவனுக்கு surety-ஆ இருப்பேன். Surety means a person who takes responsibility of another performance. A person who takes responsibility of another performance. In Tamil we can call it as jamin. இல்லையா, நீ ஸ்கூல்ல ஏதாச்சும் எடக் பண்ணிடுவா, உன்னை பள்ளியிடத்துல வர வேண்டாம், சஸ்பெண்ட் பண்ணி வைக்கும் அப்படின்ட்டு ஏதாவது சொல்லுவாங்க. ஏதாவது சொசைட்டியில் பெரிய ஆட்களை கூப்பிட்டு வருவா, உன்னை அவர் சொல்லுவார், இனிமே அப்படி செய்ய மாட்டேன், அதுக்கு நான் பொறுப்பு. ஸோ surety means பொறுப்பு ஏற்றுக்கொள்ளுதல். So Miranda says that, "Father, I am surety for Ferdinand." நான் அவனுக்காக பொறுப்பெடுத்துக் கொள்கிறேன். I will be his surety. This is the second man I ever saw, and to me he seems a true one. This is the second man that I ever saw. நான் பார்த்ததுல இரண்டாவது மனுஷன் இவர்தான். Who is that first person? The first person is Prospero. அப்பா, உங்களுக்கு பிறகு நான் பார்த்த இரண்டாவது மனுஷன் யாருதான்? இவர்தான். So he seems to a true one. அவர் பார்ப்பதற்கு
உண்மை உள்ளவர் போல தெரிகிறார், நல்லவர் போல தெரிகிறாரு. சைலன்ஸ் said the father. பிராஸ்பரோ கோபத்தில் என்ன சொல்றாரு? சைலன்ஸ், அமைதியாரு. ஒன் வேர்ட் more will make me chide you. If you talk one more word, I will chide you. நான் உன்னை ரொம்ப கண்டிப்பேன், உன்னை தண்டிப்பேன். I will chide you. Chide, scold, கண்டித்தல். Chide, scold, கண்டித்தல். What? An advocate for an imposter. என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கா? You are an advocate for an imposter. Imposter, one who pretends to be another. இல்லையா? ஆள் மாறாட்டம் செய்யறத இம்போஸ்டர். ஆள் மாறாட்டம் செய்யறத இன்னொருத்த மாதிரி பேர்ல வந்து ஏதாவது செய்யறது இது இம்போஸ்டர், ஆள் மாறாட்டம். அப்போ நீ ஒரு ஆள் மாறாட்டக்காரன், ஒரு ஸ்பைக்காக நீ வாதிடுகிறாயா? இம்போஸ்டர், ஏமாற்றுக்காரன் ஆர் மோசக்காரன். You think there are no more such fine men, having seen only him and Caliban. You had seen only two men so far other than me. One is Caliban, another one is Ferdinand. நீ ரெண்டு பேரை மட்டுமே பார்த்துக்கிட்டு no more such fine man, இதுக்கு மேல பெரிய நல்ல மனிதர் இல்லைன்னு நினைக்கிறார். This he said to prove his daughter's constancy. இந்த வார்த்தை எதுக்காக சொல்கிறான்? தன்னுடைய மகள் தான் நேசித்த பெர்டினாண்ட் மேல எவ்வளவு உறுதியாக இருக்கிறாள் அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்காக இந்த வார்த்தைகளை சொல்றான். And she replied, அவ்வளவு கடினமா பிராஸ்பரோ சொன்ன பிறகும் அவ ஒரு சாந்தமா பதில் சொல்றான். My affections are most humble. என்னுடைய பாசம், என்னுடைய நேசம் எல்லாம் மிகவும் எளிமையானது. I have no wish to see a goodlier man. I don't want to see another good man because Ferdinand is a good man. So I don't want to see one more goodlier man. அப்போ என்ன சொல்றா? என்னை பொறுத்த மட்டும் ஃபெர்டினாண்ட் தான் ஒரு நல்ல மனிதன். இதற்கு நீங்களாக நான் இன்னொரு நல்ல மனிதனை பார்க்க விரும்பவில்லை. Come on young man, said Prospero to the prince. Come on young man, யாரை பார்த்து சொல்றா? ஃபெர்டினாண்டை பார்த்து. Come on young man, இளைஞனே இங்க வா. You have no power to disobey him. Now you are my slave. You have no power to disobey him. You should obey whatever I say. You have no power to disobey him. எனக்கு கீழ்ப்படியாமல் இருக்க உனக்கு அதிகாரம் கிடையாது. You must obey to him. You are a slave to me. எனக்கு நீ அடிமை. So you should obey to me. Prospero had commanded Ferdinand to pile up some heavy logs of wood. Prospero had ordered Ferdinand to pile up some heavy logs of wood. பெரிய பெரிய மரத்தடிகள் எல்லாம் ஒரு இடத்துல கொண்டு குவிக்கிறதுக்கு கட்டளையிட்டான். King's son, not being much used to laborious work. He was a king's son. He was a prince. He had no experience of that laborious work. இல்லையா? ஒரு இளவரசன் 4 பேரை கமாண்ட் பண்ணி தான் பழக்கம் இல்லையா? ஒரு சின்ன வேலை கூட செஞ்சு பழக்கம் இல்லாத ஃபெர்டினாண்ட் now he has been ordered to pile up log of woods. இல்லையா? பெரிய பெரிய மரத்தடிகளை சுமந்து ஒரு இடத்துல கொண்டு போட வேண்டியது இருக்கு. கஷ்டமான ஒரு வேலை தான். Miranda soon after found him almost dying with fatigue. Miranda saw Ferdinand almost dying with fatigue. Fatigue means extreme tiredness. அதிக களைப்பு. So Ferdinand has become fatigued. He was almost dying. அதிக வேலைகள் செஞ்சு களைத்து சாக போற நிலைமைக்கு ஃபெர்டினாண்ட் வந்ததை மிராண்டா பார்க்கிறான். Alas, said he. Alas means ayyo, said he. Do not work so hard. My father is at his studies. He is safe for 3 hours. Pray rest yourself. Do not work hard. ஃபெர்டினாண்ட் மேல உள்ள அன்புனால அவர்கிட்ட போய் சொல்றா, don't work hard. My father is at studies. That is, he is in study room. He will be there up to 3 hours. He will not come. So please take rest. அவனுக்காக ஃபெர்டினாண்டுக்காக பறிஞ்சு பேசுறா. எனக்கு தெரியும் அப்பா ஸ்டடி ரூம்ஸ் போயிட்டா 3 மணி நேரம் அங்கே தான் இருப்பாருங்கிறது. தட் மிராண்டா நோஸ். ஸோ சொல்கிறா, அப்பா 3 மணி நேரம் ஸ்டடிஸ் ரூமில் தான் இருப்பார், அதுவரை நீ கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்க
ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உழைக்காத அப்படின்ட்டு ஃபெர்டினாண்டுக்காக பரிந்து பேசுகிறான். ஓ மை டியர் லேடி செட் ஃபெர்டினாண்ட், இல்லை மகளே, இல்லை மை லேடி, ஐ டேர் நாட், நான் அந்த கட்டளைக்கு மீறுவதற்கு எனக்கு துணிச்சல் இல்லை. ஐ டேர் நாட், ஐ மஸ்ட் ஃபினிஷ் மை டாஸ்க் before I take my rest. I should complete my task given by your father Prospero before I take rest. நான் ஓய்வெடுப்பதற்கு முன்னாடி உங்க அப்பா இட்ட கட்டளைய செய்து முடிக்காமல் நான் ஓய்வு எடுக்க மாட்டேன். Then again Miranda சொல்றாங்க, if you will sit down, said Miranda, I will carry your log there while. If you take rest, for you I will carry the log. இல்லையா? இல்லை நீ ரெஸ்ட் எடுத்துட்டாலும் உன் வேலையை நான் செய்கிறேன். ஐ வில் கேரி த லாக். பட் திஸ் ஃபெர்டினாண்ட் would by no means agree to. பட் ஃபெர்டினாண்ட் did not agree for that. ஃபெர்டினாண்ட் என்ன சொல்கிறான், அதுக்கு சம்மதிக்கவே இல்லை. பிகாஸ் he obeyed his boss command. தன்னுடைய பாஸ் தனக்கு சொன்ன கட்டளைக்கு கீழ்ப்படியலாம். Prospero, who had enjoined Ferdinand this task merely as a trial of his love. Prospero, who had enjoined, know the meaning enjoined? Instructed or urged. Enjoined na குறிப்பானை இல்லையா? Prospero எதற்காக இந்த டைரக்ஷனை, இந்த ஆர்டரை கொடுத்தான்னா, Prospero, who had enjoined Ferdinand this task. Prospero gave this instruction to Ferdinand merely as a trial of his love, to test his love, whether it is true or not. That is why he instructed Ferdinand to carry that log. Was not at his books as his daughter supposed. In the instruction கொடுத்துட்டு he was not at his studies. He did not went to his study room as மிராண்டா தாட். மிராண்டா நினைக்கிற மாதிரி இந்த குறிப்பை, இந்த ஆர்டரை கொடுத்துட்டு he did not go to the library but was standing by them invisible. But he was there itself. இல்லையா? மிராண்டாவுக்கும் ப்ராஸ்பரோவுக்கும் கட்டளைகளை கொடுத்துட்டு he did not go to the library but he stand there itself but invisible to their eyes. மிராண்டாவுக்கும் ஃபெர்டினாண்டுக்கும் தெரியாமலே அங்கேயே தான் நின்னா. மிராண்டா நினைக்கிற மாதிரி he did not go to the library to overhear what they said. Why did he stand there itself? Just to overhear. இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன உரையாடிக்கிறாங்க, இவங்களுடைய லவ் உண்மையிலே ரியல் தானா அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்காக to overhear he stood there itself. Ferdinand incurred her name, which she told, saying it was against her father's express command she did so. மெதுவா Ferdinand asked Miranda her name. What is your name? But simply she refused that it was against my father's command. அப்பா பேசக்கூடாதுட்டாரு. நான் இப்போ பேர சொல்றது என்னுடைய அப்பாவின் கட்டளைய மீறுவதாகும் அப்படின்ட்டு சொல்றான். And then Ferdinand, in a fine long speech, told the innocent Miranda he was heir to the crown of Naples. After a fine long speech, ரொம்ப நேரம் பேசின பிறகு மெதுவா he told that innocent Miranda, innocent கள்ளம் கபடம் அறியாத மிராண்டா கிட்ட மெதுவா சொல்றான், I am the heir of king of Naples. heir வாரிசு. I am the heir of king of Naples. நான் நேபிள் நாட்டு அரசனுடைய வாரிசு. That means I am the prince of Naples. I am the prince of Naples. heirனா வாரிசு. ஒரு வீட்டில் அப்பா அம்மா இறந்துட்டாங்கன்னா அதுக்கு பிறகு வாரிசு சான்றிதழ் எடுப்பாங்க. லீகல் ஹெர் சர்டிஃபிகேட். ஹெர்னா வாரிசு. ஸோ ஆஃப்டர் அ ஃபைன் லாங் ஸ்பீச் he introduced himself as the prince of Naples. And also he told that she should be the queen. She should be the queen. Since நான் வந்து நேபிள்ஸ் நாட்டின் அரசனுடைய மகன், and you will be my queen. You will be my, நீ என்னுடைய ராணியாக இருப்பாய். That means I will marry you. Prospero then appeared before them.
Prospero then appeared before them. In the speech, after hearing the long conversation of Miranda and Ferdinand, Prospero appeared before them. Prospero அவர்களுக்கு முன்பாக தோன்றுகிறான். Fear nothing, my child, said he. I have overheard and approved all you have said. Fear nothing, my child. மிராண்டா பார்த்து பயப்படாதே my child. I have overheard and approved all you have said. நீங்க பேசின எல்லாத்தையும் I have overheard, நான் கேட்டுக்கொண்டு தான் இருந்தேன். And I accept and I approve all you have told. நீங்க சொன்ன எல்லாத்தையும் நான் ஒத்துக்கொள்கிறேன். And Ferdinand, if I have too severely used you, I will make you rich amends by giving you my daughter. Ferdinand பார்த்து சொல்றான், if I have too severely used you, உன்கிட்ட ரொம்ப கடூரமா ரொம்ப சிவியரா நடந்துக்கிட்டேன்னா அதற்கு பரிகாரமாக I will make you rich amends by giving my daughter. அதற்கு பரிகாரமாக என்னுடைய மகளை நான் உனக்கு கொடுக்கிறேன். All your vexations were but trials of your love, and you have nobly stood the test. All your vexations means worry or anger. All your worries, all your problems, உங்களுடைய கஷ்டங்கள் எல்லாமே were but trials of your love. உங்களுடைய காதல், உங்களுடைய நேசத்தை நிரூபிப்பதற்காக கொடுக்கப்பட்டது. And you have nobly stood the test. You have nobly, clearly, wholeheartedly completed the test. உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட சோதனையை நீங்க மிகவும் நேர்மையாக முடித்து விட்டீர்கள். Then as my gift take my daughter. என்னுடைய பரிசாக என்னுடைய மகளை பெற்றுக்கொள். Now from the ship we had seen one character, Ferdinand. And what are all the characters remaining in the ship? In the ships there are King of Naples and his younger brother Antonio and his noble courtier called Gonzalo and other companions. All were cast ashore. எல்லாரும் தீவுல அந்தந்த இடங்கள்ல தூக்கி வீசப்பட்டார்கள். What happened to them? That we will see in the next class. Just go through the remaining thing. Let us see in the next class. See why.